Good morning to one and all present here. It is a great honor and privilege to welcome you all to Hazrat Laws 2024, our annual sports meet. Today we gather to celebrate athletic excellency, teamwork and the spirit of sportsmanship that defines our school community. It is indeed a pleasure to have with us a remarkable array of dignitaries, esteemed guests and members of our institution. Let me extend a warm welcome to each and one of them individually. It is my great honor to welcome Janab Hanif Haji sir, the President of Sayyid Madani Dargah, Juma Masjid and Charitable Trust Ullal. Sir, your leadership and unwavering support for our community and educational initiatives inspires us all. We are truly privileged to have you with us today. I request Akali sir present a welcome shawl and also I request Geeta ma'am to present a welcome hamper. Bring the hands together. A special welcome to Janab Ashraf Rightway sir, the Vice President of Sayyid Madani Juma Masjid and Dargah Committee. Sir, your support and dedication to the community welfare are truly appreciated. We are delighted to have you among us, sir. The warm welcome you, sir. A warm welcome to Janab Jabbar sir, Vice President of Sayyid Madani Charitable Trust Ullal. Your continuous support and dedication to our charitable efforts are highly appreciated. We are honored to have you here, sir. I present a warm welcome you, sir. It is an honor to welcome Janab Imtiaz Hussain sir, the Secretary of Sayyid Madani Charitable Trust Ullal. Your tireless work and dedication to our initiatives make a significant difference. We are delighted to have you with us, sir. I present a warm welcome you, sir. A heartfelt welcome to Janab Farooq Mukhacheri, sir. Stewardship and the contributions are the vital to our success. We are glad to have you here today, sir. I present a warm welcome to you. I extend a warm welcome to Janab M.H. Malla sir, the coordinator of Sayyid Madani Charitable Trust Ullal. Your coordination and dedication help make our programs effective and impactful. We appreciate your presence here today, sir. I want to present a warm welcome to you, sir. A special welcome to Janab K.M.K. Manjanadi sir, the headmaster of Sayyid Madani Educational Institution, Halakote. Your dedication to education and nurturing the young mind is truly inspiring. We are honored to have you here, sir. It is a pleasure to welcome Ms. Geeta Shetty, Headmistress, Tipu Sultan High School, Kotepura. Your commitment to education and leadership greatly impact your students and the community. We are glad to have you here, sir, with us. A heartfelt welcome to Dr. Sangeeta M., the principal of Hazrat Women's PU College, Ullal. Your leadership and commitment to empowering young women through education are truly commendable. We are honored to by your presence, ma'am. Come forward. It is an honor to welcome Ms. Nasima Madam, Headmistress of Sayyid Madani High School, Kallapu. Your dedication to nurturing and guiding students is invaluable. Thank you for being a part of this event, ma'am. I am pleased to welcome Ms. Ramlat, Headmistress of Hazrat Sayyid Madani English Medium School, Alekala. Your commitment to education and student development is inspiring. We are grateful for your presence here.
A special welcome to Janab Sadiq sir, the principal of Tipu Sultan First Grade College, Ombatukere, Ullal. Your leadership and the passion for the higher education are truly commendable. We are glad to have you with us, sir. On behalf of our institution, I extend a warm welcome to our special invitees for our institution's today's occasion. Mr. Rashid sir, the physical director of Tipu Sultan PU College, and Mr. Ashraf sir, the physical director of aided PU College, Alekala. I present a warm welcome you, sir. Please come to the stage, sir. I extend a heartfelt welcome to Mr. Vinay sir, the physical director of Uchila Bovi High School, who presented our rhythms of the best band system. I want to extend my warm welcome to you, sir. A warm welcome to all my staff members whose hard work and dedication make event like this possible. Your contributions are the backbone of our success. I extend a heartfelt welcome to all our students. Your enthusiasm and the energy what make this event vibrant and exciting. A special mention and a warm welcome to the video team, sound system providers, and the talented band team from Uchila Bovi School. Your support adds life and excitement to our gathering. Once again, a warm welcome to each and one of you. Let us celebrate this day with a joy, unity, and the spirit of true sportsmanship. Thank you, one and all. Thank you, sir, for your words of welcome. Get ready to be amazed by the incredible talents of our students. Please welcome as they perform their welcome song. Sani
I would like to extend my warm welcome to Janab UH Farooq sir, the Honorable Vice President, Syed Madani Charitable Trust Registered Ullal. I present a warm welcome you sir. Sports do not truly character, they reveal it. Thank you. Oath encourages. I invite the school head boy, Master Mohammad Hassan Shafi, Group stand it is. to Group administer attention. the oath, accompanied by the house captains. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದಂತಹ BG ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿರವರೇ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಆದಂತಹ UH ಫಾರೂಕ್ರವರೇ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ ಜಬ್ಬಾರ್ ರವರೇ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುಗಳು ಆದಂತಹ MH ಮಲಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧೀನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಂತಹ KMK ಮಂಜನಾಡಿ ಸರ್, ಸಾದಿಕ್ ಸರ್, ಸಂಗೀತಾ ಮೇಡಮ್, ನಸೀಮಾ ಮೇಡಮ್, ರಮ್ಲತ್ ಮೇಡಮ್, ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಗಣ್ಯರೇ, ಸೇರಿರುವಂತಹ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಹಜರತ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಯರ್ಸ್ 2024-25 ಇದರ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಂತಹ, ಕಲಿಯುವಂತಹ, ಮನಸ್ಸು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ,
ಯುವಕರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೇನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಜ್ಜೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶೂನ್ಯ ಎಂಬುದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುವಾಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ್ರೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಕೇವಲ 30. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆಯಿತು. ಈ 5ರಲ್ಲಿದ್ದ 30 7ಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ 15 ಆಯಿತು. 7ರ ನಂತರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ 10-15 ಅಷ್ಟೇ, ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಅಷ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಲಿತರು ಅಷ್ಟು ಕಲಿಕೆ, ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವಂತಹ ಕಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿತ ನಂತರ ನಮ್ಮದೇ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾಲೇಜು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿದ್ರು ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನಿನ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವನ್ನು, ವಹ್ತಸಿಮು ಬಿಹಬ್ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಜಮೀಆ ವಲಾ ತಫರ್ರಕು. ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನುಗೊಂಡಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಮನುಷ್ಯ ರಾಶಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಅತಸಿಮು ಬಿಹಬ್ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಜಮೀಆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಧರ್ಮದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಶಿರಸ ವಹಿಸಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ವಲಾ ತಫರ್ರಕು, ನೀವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು. ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವು ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗದಿರಲು
ಧರ್ಮದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಧರ್ಮದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಲ್ರವರು ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೂಲ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನೀವು ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪರಮಾಪ್ತರಾಗುವ ತನಕ ಈ ವಿದ್ಯೆಯು ನಮಗೆ ಸಫಲವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ನುಡಿದ ಹಾಗೆ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮರಾಗುವ ತನಕ ದೊರಕದಯ್ಯ ಮುಕುತಿ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುವಿಗೆ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುರವರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯಗಳೇನು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಕಲಿತದ್ದು ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ರವರಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಪ್ರವಾದಿ ವಚನವನ್ನು ಬೈಹಾಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುರವರು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಠಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಎಂಬುದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳೆಂಬುದು ಇಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮರದ ಜಗುಲಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಜಗುಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ. ಹಾಗೆ ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುರವರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದಾರಿ ಹೋಕರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುರವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ಶಿಷ್ಯಂದಿರೆಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಇದು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಆ ದಾರಿ ಹೋಕರು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುವವರು, ಅವರು ಆ ಊರಿನ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಗತಿಕ, ಅತ್ಯಂತ ಬಡವ, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆ ಊರಿನ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಪ್ರವಚನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ಎದ್ದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ತರಗತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳೇ ಅವರು ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತೀರಿ ಅಂತ. ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುರವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಈ ಊರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುರವರು ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಗುರುಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾಯಿಗೆ ಪ್ರಾಯಪೂರ್ತಿಯಾಗುವಾಗ ಆ ನಾಯಿಯ ಸ್ವಭಾವವು, ಆ ನಾಯಿಯ ವರ್ತನೆಯು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಾಯಿಗೆ ಪ್ರಾಯಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬ
ಆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಅದು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುರವರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಾಗಿತ್ತು ಮಾದರಿ ಜೀವನ. ಪರಮೋಚ್ಚ ಗುರುಗಳು ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುರವರಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಗುರುಗಳು. 1200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದಂತಹ ಆ ಗುರುಗಳ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿಗೆ ಪ್ರಾಯಪೂರ್ತಿಯಾಗುವ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ, ನಮಗೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ 1200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿದ್ಯೆ, ಆ ಪಾಠ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಗುರುವಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿರವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ನಾವು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ PUCಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ರವರನ್ನು, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ PUCಗೆ ಹೋದ ನಂತರ SSLCಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ PUCಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ವಂದಿಸುವಂತಹ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪರಮಾಪ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಎಂದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಮಾರ್ಚ್ಗಳುಂಟಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಾಹು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಗ ಆಚರಿಸಲು ಇದು ಸಮಯ. ಇಂತಹ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧಕರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲು, ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹಿತನುಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. It is our privilege to introduce our distinguished guest speaker, Janab UH Farooq sir, Vice President of Syed Madani Charitable Trust, who will enlighten us with the wealth of knowledge and experience. Sir, please. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಡ್ಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಲೇಟಾದ್ದು, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಟೆ 11 ಕಳೆಯಿತು.
10 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿತ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ಪಡೆದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಕೂಡ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಸರುವಾಸಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಸ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೇನು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪದವಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾವಕಾಶವಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಸಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಓಕೆ ಅಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬದುಕಿಗೊಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಆ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಆರೈಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮಕ್ಕಳು ಮನುಕುಲದ ಆಶಾ ಕುಸುಮಗಳು, ಮನೆ ಅಂಗಳ ಬೆಳಗುವ ಮಂಗಳ ದೀಪಗಳು, ಭಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು. ಈ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ MH ಮಲಾರ್, ಸಂಚಾಲಕರು, ಸೈಯದ್ ಮರೇಜ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಜರತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್, ಉಳ್ಳಾಳ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲ್ಹಾಜಿ BG ಹನೀಫ್ರವರೇ, ಜಮಾತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡತೆಯನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅಶ್ರಫ್ ರೈಟಿಯವರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ UH ಫಾರೂಕ್ ರವರೇ, ಇನ್ನೋರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜಬ್ಬಾರ್ ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಫಾರೂಕ್ ರವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಂಥ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ KMKಯನ್ನು ಸಮೇತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧು ಬಳಗದವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಅಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಒಬ್ಬ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ. ನನ್ನವರು ಹೇಳುವುದು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳುದು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ನಿಜವಾದ ಅಧ್ಯಾಪಕ. ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಖಂಡತ್ವ ಅಶ್ರಫ್ ರೈಟ್ವೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರು, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. 41 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3 ಜನ ಸಹ ನನ್ನ 41 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಥವಾ ಕಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಗೌರವ ಏನು ಬೇಡ. ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಹಜರತ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ರಸೂಲು ಮತ್ತು ಅದೇ ಉದೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಳಗದವರನ್ನು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಭಾರತದ ಮಿನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೊಂದು ಹಜರತ್ ಶಾಲೆಯ ಮಿನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತರಗತಿಯ ಒಳಗೆ ನೀವಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ರಿಸಲ್ಟು ಪಾಸ್ ಫೇಲ್
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಇದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ? ಇದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಭಾಸವಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಈಗ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬಂತ ಉಮೇದಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೋತರು ಹೆದರಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಸೋಪಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಗೆಳತನ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯುವಂಥದ್ದರೆ ಇದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅದು ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದವನೆಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವನು ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತ ಅವನು ಬದುಕೇ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ ಹಜ್ರತ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮರೆತರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ರಸೂಲ್ ರವರು ಖಾಲಿದ್ ರವರು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಳಗದವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೌಢ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಒಂದರಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ 1989ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಖೋ ಖೋ. ನಂತರ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಜ್ರತ್ ಶಾಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಂತೋಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ. ಇವತ್ತು ಹಜ್ರತ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವರ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಖಂಡಿತ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಳಗದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭವನ್ನು ಆಶಿಸಿ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. 100 ಸಾರಿ ಸೋತಿದ್ದರೇನಂತೆ, 101 ಸಾರಿ ಬಿದ್ದರೇನಂತೆ. ಸೋಲು ಗೆಲುವಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು, ಬಿದ್ದವರಲ್ಲವೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದು. ಬೀಳದಿದ್ದವನು ಎಂದು ಮೇಲೆದ್ದವನಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಬಹುದು. ಶಿಸ್ತುಮಸ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಲಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಆರೈಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನುಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣ. ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದವರು ಖಂಡಿತ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಮಿಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ತಾರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ KMK ಮಂಜನಾಡಿಯವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ 17 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯಗಳಾದವು. ಹಜ್ರತ್ ಶಾಲೆಯಿಂದಲಾದರೂ ನಾವು ಸಿ ಗ್ರೌಂಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೌಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಪಾಪ ಅವರು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗೆ ಆ ರೋಲರ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು,
ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದೇ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅವರ ಬರ್ಕತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹಳತಾದ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ 2, 3, 4 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಆ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ MS ಮಲಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾರೇಡ್ ನೋಡಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಶಿಸ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದಂತ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಾದಂಥ ಖಾಲಿದ್ರವರು, ರಸೂದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡ ವಿನಯ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಿತೇಶ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ದ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಂದು ನಡೆದಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಈ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಮತ್ತು ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಂತಹ ತಂಡಗಳ ಹೆಸರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬಂದು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4th ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಏರ್ಪೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಟೀಮ್ನ ನಾಯಕ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಓಡೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಬೇಗ ಬಾ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೊಂದು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. 4th place. And the 3rd place, boys, the green team. Please come forward. Captain, immediate. And it is competition between blue and red. Will you guess which will be the first? Okay, you cannot guess. The 2nd place goes to red team. 2nd place. Yes. Adil, green is the 3rd. 3rd place, green. Third. Please wait. 3rd place goes to red team. Sorry, 2nd place goes to red team. 2nd place, please come forward. And the first place from the boys team goes to blue team. Bring a big applause to them. First place from the boys, blue team. They are disciplined, their hand movements are fantastic. The judges are appointed 17 out of 20. Congratulations team. Now the girls, the 4th place, yellow team. Captain, please come forward.
And in the third place, there is a red team. Red team captain, come forward. Red team. And in the second place, will you guess? Green, yes, the green team. Green team captain, please come forward. And once again, the fantastic movement by the blue team. They are the champions. Blue team, please come forward. The first place goes to blue team. Thank you. Now I would like to request respected President Janab Hanif Haji sir of Sayyid Madani Dargah and Charitable Trust Ulal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧೀನದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯರು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಸುಮ್ಮ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಗಳಿಗೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನಾವು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಣ್ಣು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಟ್ರಿಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ UT ಸರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ದೀಪಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಅಲ್ಲಾಹವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಿ ಎಂದು ದುಆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಹಜರತ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯು 2010ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಹಜರತ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 100% ಇಲ್ಲಿ SLCಯಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಲುಪಿತು. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ತದನಂತರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಸುಮ್ಮ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ 2025 ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ನಮ್ಮ ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 24 ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ
ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧೀನದ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧೀನದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ವೈದಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದವರು, ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋದವರು, ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋದವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಳೆಕಲ 50 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 25,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ 17 ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ. ಸದಾ ಅಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಯಕದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬರಲಿರುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಶಾ ದೀಪವಾಗಿರುವ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಉಳ್ಳಾಲ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜನಾಬ್ ಹನೀಫಾ ಜೇವ್ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಿದಂಥ ಹಿತವಚನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live Group with standards. Respected dignitaries, esteemed guests and dear children, it is my privilege to deliver the vote of thanks on this special occasion of our Sports Day. First and foremost, I extend my gratitude to our Honorable Chief Guest, Janab Hanif Haji Sir, President of Sayyid Madani Charitable Trust and Dargah Committee, Ullal. My special thanks to Janab Ashraf Rightway, Vice President of Sayyid Madani Juma Masjid and Dargah, Ullal, for your support and encouragement. A special acknowledgement to Janab UH Farooq Sir, Vice President of Sayyid Madani Charitable Trust, for your vision and commitment to our growth. We also express our gratitude to Janab Abdul Jabbar Sir, Vice President of Sayyid Madani Charitable Trust, for their constant encouragement. Our sincere thanks to Janab Imtiaz Hussain Sir, General Secretary of Sayyid Madani Charitable Trust, for your valuable guidance and support. I would like to thank Janab Farooq Sir, Treasurer of Sayyid Madani Charitable Trust, for their constant encouragement. A special acknowledgement to Janab M.H. Malar Sir, Coordinator of Sayyid Madani Charitable Trust, Ullal, for your support. We are also thankful to Janab K.M.K. Manjanadi Sir, Headmaster of Sayyid Madani Educational Institution, Halekote, for your guidance and support. A heartfelt thanks to Janab Rasul Khan Sir, Headmaster of Sayyid Madani English Medium School, for his relentless efforts and to provide holistic development and opportunities to our children. I thank Dr. Sangeeta Ma'am, Principal of Hazrat Women's PU College, Ullal, and I also thank Mrs. Pavitra Ma'am, Principal of Tippu Sultan College, Umbattukere. I thank Mrs. Geeta Ma'am, Headmistress of Tippu Sultan High School, Kotepura. I would like to thank Mrs. Naseema Ma'am, Headmistress of Sayyid Madani English Medium School, Kallapu, and I thank Mrs. Ramlat Ma'am, Headmistress Hazrat Sayyid Madani English Medium School, Halekala. I extend my gratitude to Janab Sadiq Sir, Principal of Tippu Sultan First Grade College, Ullal. I thank Mrs. Geeta Ma'am, Headmistress of Tippu Sultan High School, Kotepura. I would like to thank our Physical Director, Janab Kali Sir, who has been instrumental in nurturing the love for sports among our young athletes. I also thank our teaching and non-teaching staff for their hard work. I
A special thanks to video team, sound system providers and the talented band team for Uchila Bovi School. Your support adds life and excitement to our gathering. And last but certainly not least, to all the students, this day is for you. May you give your best and enjoy every moment, knowing that participation and effort matter more than the result. Thank you one and all. Thank you, Geeta ma'am.